الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أهل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. وأطيعوا هو لب تنصروا نصر محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي.
حكموا قيد الأعادي، ها هو الإسلام ينادي، وعملوا لله الباري، إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين، رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين، كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة، هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول، أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا أدعو
نسألك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غراف الجنان تبشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وقد نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa alhamdulillah malam Kamis keempat, tepatnya tanggal berapa sekarang? 28 Januari tahun 2009 kata orang bertepatan dengan
Udah satu sofar. Arti sofa tuh sofrun kuning. Satu sofar berarti ria. Malam-malam yang membuahkan kulit-kulit wajah Anda menguning, berarti mendekati kematian. Biasa orang kalau mau mati menguning wajahnya, bukan karena seger. Seger apa sih bahasa Sunda? Sama apa nak? Ini nggak usah lambat. Bukan karena kuning seger atau segar, bukan karena kuning kebanyakan makan jeruk. Kuning kebanyakan nyolong jeruk. OM kita kan dikata nyolong jeruk. Yang muke maling. Ketika orang akan mati, yang didahului oleh penyakit yang datang lebih dahulu, biasanya sejak dia terkena penyakit yang membawa kematiannya, ada tanda-tanda yang orang jarang menyadarinya. Ada tanda tuh. Setiap bentuk kematian diawali oleh tanda-tanda. Ada yang tanda itu bisa orang mengenalinya, ada yang tanda-tanda menjelang kematian orang nggak pernah menyadarinya. Bahkan yang punya diri pun tidak tahu umumnya kalau dia akan mati. Paham nggak? Ngerti ya? Ini intinya dari sekian banyak ada mau mati. Tahu nggak? OM nggak ngalamin pemilu, mati dia OM. Mati akal. Emang udah mati akal. Ingatin tuh, setiap tanda dan setiap kematian pasti ada tanda-tanda yang mengawalinya. Ada yang pribadinya umumnya tidak pernah tahu, ada yang pribadinya sadar tahu dia akan mati. Keumuman manusia nggak tahu kalau dia siap dijemput oleh malaikat maut untuk beroleh. Kalau dia muslim dapati janjinya dari Allah Ta'ala, kalau dia munafik dapati sejak sakaratnya sampai mampusnya, sampai di alam kuburnya yang disebut sebagai alam barzah, dalam siksa sampai datangnya hari kiamat. Itulah nasib orang munafik yang amat sangat mengerikan, tapi berbangga dalam kehidupan. Itu sifat orang munafik, berbangga dengan kehidupan yang dilaluinya, tapi dia lupa kematian yang dia dapati dalam bentuk siksa abadi selama-lamanya. Untung 1.000, 1 miliar dia pasti rugi dan sudah diberitahu, tetap dia tidak peduli. Itu sifat orang munafik dalam agama. Ingat bahasa ana, setiap bentuk kematian dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih tanda-tanda orang itu akan mati. Ada tanda-tanda kematian orang gak sadar dan tidak menyadari bahwa dia akan mati. Ada orang yang sadar secara pribadi, itulah orang-orang yang dapat keistimewaan dari Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Sebab sesuatu yang diberi tanda adalah rahmat buat orang tadi yang bisa merasakan bahwa dia akan mati, sehingga dia cepat bertobat kepada Allah Ta'ala dari aneka dosa yang dia perbuat. Ada yang tidak diberi tanda sama sekali untuk dipercepat laknat Allah Ta'ala atas orang itu, sehingga dia mati segera ditanam, dipendam, dibakar, dikubur, digantung, dicincang. Tetap Allah Ta'ala zat maha kuasa yang menciptakan sesuatu yang gak pernah ada, lalu ada dan ditiadakan. Tetap dia ada dalam siksa, sebab Allah Ta'ala zat yang maha berkuasa atas segala ciptaannya. Jadi tidak diberi tanda karena laknat Allah Ta'ala atas orang itu, sehingga dia leluasa berbuat dengan aneka kerusakan yang dia sengaja-ngaja berbuat di masing-masing wilayahnya. Itulah siksa ilahi yang luar biasa. Kematian yang diberi tanda, kalau itu bisa dihindari, pasti orang menghindar dari kematian dengan tanda-tanda yang sudah diberitahu. Contoh, ini wilayah berbahaya, kan suka ada tuh di PLN berbahaya, gambar bintang film atau gambar tengkorak kering. Jawab lagi. PLN kan suka ada PLN tuh. Gambar PLN nih.
gambar artis lunak maya. Iya, boleh gak gambar artis lunak maya cakep, boleh gak? Jangan ada orang cakep namanya nggak punya flair. Ada gak PLN? Ya, setrumnya mematikan, gambarnya artis. Ada gak? Ada. Ada gambar OM. Gambarnya apa? Gambar hati atau gambar tengkorak? Kenapa digambar tengkorak? Jawab, ada apa? Tentu setiap gambar punya makna, setiap tulisan punya arti. Kenapa masjid diberi mana? Diberi nama Masjid Baitul Mukminin. Kan orang kampung juga tahu yang masjid namanya Baitul Mukminin. Kenapa diberi mana? Diberi nama depannya Baitul Mukminin. Ada apa? Untuk orang lain sekurang-kurangnya ketika dia mau beribadah, dia lihat apa nama masjid ini bernama Baitul Mukminin. Berharap satu, dia ibadah nyaman di tempat ibadah yang namanya Masjid Baitul Mukminin, nggak ada pencuri, nggak ada provokator. Kedua, ibadah orang tadi pada Masjid Baitul Mukminin, pahala didapat oleh orang itu karena ibadahnya, sekaligus tidak mengurangi pahala dari orang yang menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan dengan rezekinya, dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk sebuah masjid yang namanya Baitul Mukminin. Paham? 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 Gila. Iklan. Kurang ajar juga iklan ya. Ada iseng nonton TV, baru ya duduk merokok. Paham? Baru nonton TV, iseng nyari berita, baru duduk mau nyalain korek. Paham? Dia jawab, paham bahasa gua. Dia jawab, orang baru duduk mau nyalain korek, dikasih gini, ma'adi, selamat. Paham? Ngerti ya? Ya, ilustrasi atau gambaran yang diberikan. Tuh. Ada kematian dengan tanda, ada kematian tanpa tanda. Kita hidup, siapapun dan bagaimanapun kita, arahnya kepada kematian. Siapa orang sini yang gak pernah bisa mampus? Jawab. Nih. Ingat, setiap makhluk bernyawa pasti merasakan kematian. Semua tak mampu mengingkarinya. Paham apapun yang ada pada manusia dalam dunia, tetap mengakui mati pasti datang. Yang ditakutkan adalah tanda-tanda kematian yang langka orang menyadarinya. Sadar bahwa kita pasti mengalami kematian, tapi yang wajib diketahui tanda-tanda menuju kematian itu yang langka orang menyadari dan langka orang mengetahui. Kalian seluruhnya termasuk ana mengarah kepada kematian. Tapi alhamdulillah berkah syariat yang Nabi bawa disebut syariat agama Islam, kita diberi tanda-tanda kematian sebelum kematian itu datang. Tapi langkah orang Islam dalam artian orang yang tukang ibadah memahami tanda-tanda kematian. Paham itu ilmu? Allahu Akbar. Ini malohok tak paham atau malohok paham? Paham. Gila iklan nyuntuh gue. Baru juga duduk setel TV mau nonton berita itu Gaza Tonight. Elah, baru duduk krek. Paham? Setan juga ada bingung selamat tuh. Mungkin ponakannya ngaji mikite kali ya. Sebab nggak ada di Indonesia seorang guru dengan bahasa paham. Nggak ada kecuali anak, betul nggak? Kok iklan bisa ikut-ikutan kita? Kalau saja aneh orangnya mata duitan, kalau anak mata duitan, aneh kirim surat kepada Admin Slamet. Kau mencuri bahasa aku, sehingga kau jadikan iklan untukmu. Kau beroleh 100 juta, tapi aku nggak beroleh apa? Bagi aku 1 juta saja. Buat apa Pak Ustadz? Buat Masjid Baitul Mukminin. Rugi amat gua. Tuh, yang ngerti itu bahasa tuh kelihatannya ringan, tapi kalau Anda sadari itu ilmu yang nggak pernah se-Indonesia orang membuka tabir di balik tabir datangnya kematian yang disadari atau tidak disadari. Yakinkan kalian sedang mengarah kepada kematian yang wajib diketahui tanda-tanda kematian itu. Yang ditakuti oleh orang yang bertuhankan Allah Ta'ala dan bernabikan Nabi Muhammad SAW adalah kematian yang tanpa tanda-tanda.
dia yang bertuhankan Allah Ta'ala, dia yang bernabikan Nabi Muhammad SAW, amat sangat takut akan kematian tanpa tanda-tanda, sehingga dia tetap berpegang dengan ajaran syariat agama Islam dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus dia ibadah, dia menuntut ilmu, dia mencoba melakukan apa yang dia mampu, lalu dia meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan, selagi dia menyadari diri bahwa dia sebagai makhluk Tuhan ciptaan Allah Ta'ala, dengan kewajiban menuntut ilmu sebagai orang yang berislam. Habis. Ibunya Udin. Yang lain nenek-nenek belum bungkus ya. Lagi bungkus buru-buru. Apa yang Aranjen harapkan dalam kehidupan? Tinggalkan kewajiban, payah jalan terus. Bangga dengan harta, mampus tetap berjalan. Sombong dengan kelebihan, tunggu kematian yang tiba-tiba yang Anda tak menyadarinya. Kematian sesungguhnya ada dalam keseharian kalian, tapi kalian tak pernah mengenal tanda-tanda kematian. Mati yang mengerikan, mati tanpa agama. Mati yang mengerikan adalah mati tanpa agama. Kapan orang dikatakan dia mati tanpa agama? Ketika berpaling dari tuntunan ajaran agama itu sendiri, dan dia ikuti tapi dia abaikan. Dia ikuti tapi tak ada pengakuan dari apa yang diikuti. Itulah kematian yang amat sangat mengerikan. Mayoritas orang Islam di Indonesia mengarah kepada kematian yang tak pernah mereka menyadarinya. Mati sadarnya dalam agama, mati sadarnya dalam saudara, mati sadarnya di lingkungan yang sama-sama seagama, mati rasa dari kematian yang ditumbuh kembangkan di lingkungannya. Dia tidak pernah menyadarinya, mengingat dia hanya sekadar datang dalam ilmu, tapi hati menolak kebenaran ilmu. Itulah mati yang amat sangat mengerikan. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada masyarakat Narimbang secara umum, khususnya yang menyampaikan bantuan untuk ulang tahun Majelis Taklim Ulang Majelis Taklim Urang Zadul Muslim yang ke-17. Terima kasih banyak buat Aranjen seluruhnya tanpa kecuali. Lebih ucapan terima kasih tadi kepada warga masyarakat yang uangnya datang, makhluknya juga datang. Tapi yang disayangkan, datang ke Al-Busra Citayam ulang tahun Majelis Taklim Urang Zadul Muslim, sesat di jalan. Nyasar, kalau kata orang Jakarta, nyasar. Hoyong ke Al-Busra, nyasar 3 jam. Kenaon nyasar 3 jam? Gara-gara niat sanes hadir di majelis ilmu mengambil berkah, tapi niatnya teh jalan-jalan ke Jakarta heula, hoyong ningali kubah emas. Mati loh. Jadi sesar di jalan, ya. Liar di jalan, hoyong ke Al-Busra Citayam menghadiri Majelis Taklim Urang yang ke-17. Itulah puncak keberkahan untuk tahun akhir tadi. Mereka tidak mengambil kesempatan segera dalam sesuatunya, tapi jalan-jalan heula, ya, ningali masjid kubahna emas. Lihat kematian yang tidak disengaja. Itu kematian yang tidak sengaja. Anjen mau menuntut kebaikan apapun dalam sudut pandang agama. Aranjen kepengen beroleh sesuatu yang manfaat untuk anak, istri, keluarga, saudara, lingkungan, selagi ada usia, ponakan, barangkali incu, manfaat dengan perbuatan Aranjen. Sebelum perbuatan yang bermanfaat tadi dalam pandang agama berjalan, Aranjen sesungguhnya menyembunyikan diri dari niat terpuji tadi. Dengan niat ke sana, sesungguhnya hati ke sana. Mau ke kiri tuh, oh iya, tapi sebetulnya niat di hati bukan ke kiri. Mau ke kiri tapi sambil memusatkan perhatian ke arah pada bagian depan. Pengen ningali, hoyong ningali masjid kubahna emas. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Tak pernah terlintas di hati ingin menyaksikan kemegahan masjid dengan kubah emas. Sim kering orang Jakarta tidak pernah terlintas di hati dan pikiran untuk mau cari tahu bagaimana indahnya masjid dengan kubah emas. Haram, tidak ada, setitik di hati tidak ada. Kenapa? Beda anjen, beda sim kuring. Anjen manusia yang mudah dikecohkan dengan kemewahan.
Aranjen orang-orang Islam yang amat sangat mudah dikecohkan dengan penampilan. Aranjen masyarakat Islam Indonesia adalah makhluk-makhluk yang paling mudah dibuat sesuatu indah, menarik perhatian, menggembirakan hati, sesungguhnya mematikan. Aranjen kalian orang-orang Islam di Indonesia mayoritas orang-orang seperti itu. Hapunten, sanes simkuring. Karena simkuring tidak sama dengan aranjen, simkuring berkewajiban dalam tuntutan agama dengan kecintaan yang segalanya simkuring tanggung resikonya menyelamatkan aranjen dari aneka perbuatan yang mengecohkan perhatian, penglihatan, rasa dan segala. Tuh, paham tuh ilmu. Itulah kematian yang tak pernah disadari. Itulah kematian yang datang tapi tidak disadari. Ditampilkan hal-hal yang seakan baik, seakan menguntungkan, seakan peduli. Sesungguhnya kematian aranjen semakin dekat dengan penampilan-penampilan yang sifatnya pemalsuan atau penipuan. Simkuring bukan manusia yang mudah dikecohkan dengan aneka penampilan. Mayoritas orang Islam begitu keadaannya di Indonesia. Makanya tadi simkuring katakan kepada Jangan Mastur, namina teh akhir zaman. Kalau dikata akhir zaman, tidak ada lagi dunia setelah Allah telah hancurkan. Syariat Kanjeng Rasul dari waktu ke waktu pudar. Tahu pudar? Ibarat warna merah sudah hilang merahnya, tapi masih ada sisa. Tuh, luar mengerikan kehidupan orang Islam. Makanya jangan mau jadi orang Islam. Jangan pernah ada di hati, ya Allah matikan aku sebagai orang Islam. Jangan. Yang disuruh oleh Allah Ta'ala adalah matikan kami sebagai manusia yang berislam. Berarti manusia yang masih melaksanakan ilmu ajaran Islam sebagai kewajiban untuk kita beribadah kepada Tuhan Allah Ta'ala dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan pengaturan seperti itu. Ya Allah matikan kami berislam. Tuh, ngertos? Tuh, bukan matikan kami sebagai orang Islam, tidak ada. Allah Ta'ala nggak suruh matikan kami sebagai orang Islam, dan tidak ada Kanjeng Rasul berdoa ya untuk orang Islam. Yang ada doa Kanjeng Rasul adalah untuk muslimin muslimat. Sebagaimana orang, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata billah. Orang bukan orang Islam, orang adalah muslim atau muslimat muslimat. Hanya itu yang selamat ketika datangnya kematian. Dari sisi apa? Dari sisi keyakinan dia kepada Gusti Allah Ta'ala. Nyair heula. Hapunten simkuring tilu sase, nggak usah minta maaf, mau ngapain, sama-sama bikin dosa. Siapa yang bisa baca selawat sini? Anak Narimbang nggak bisa baca selawat, tapi ada nggak anak Narimbang bisa baca selawat? Nggak ada. Kali Mu'an bisa baca selawat? Nggak selawat, ngaduk bisa lo An. Itu anak itu Ujung Jaya ada nggak baca selawat? Mana yang biasa baca selawat siapa? Nggak ada. Nggak ada baca-bacaan selawat yang lain apa nih? Saya anak Ujung Jaya mana yang biasa baca selawat? Lama-lama amat sih baca selawat, enak nggak enak baca aja deh. Namanya punya tanda-tanda kematian. Cepet, anak mau pulang. Siapa? Andi. Dibaca di selawat yang bisa ngebohongin orang di. Selawat apa aneh di. Ini adalah kenceng alat nanggok. Nanggok kan, yang ngasih tendang ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Suara agak mundur dikit, kalau dekat sama yang merah. Al-qalbu mutayyam bi taha nabi ya nabi wa salla wa sallam ala taha nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf taha طه العربي
بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا بالحق جاء للتقوى دعانا للدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المشرف نبينا المشرف طه العربي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي ambil berkah deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ya Rasulullah. Salamun alaik
يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله اللهم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma singkatnya 5 menit aja, capek. Orang Sunda mengatakan dungu dongo naon? Dungu dongo. Bahasa Sunda dongo dungu apa? Bahasa Sunda apa? Budek, torek, corek, torek, ujung bonek. Dungu, bahasa Sundanya torek atau budeg. Kalau budeg Jakarta kan budeg kurang pendengaran. Tuh, ambilin Habib kopi yeah. Dibawain sendal. Itu di Jakarta dibilang budak, conge. Tuh. Tapi ini dungu atau dongo sama. Bahasa Sundanya torek atau budeg. Atau budeg. Torek, rokek, cokek. Tuh ya. Kalau Aranjen mengatakan bahwa bahasa Sunda dungu itu adalah torek atau budek, Simkuring numpang tanya, torek atau budek seperti apa? Oh bukan, orang kurang dengar, bukan orang dungu. Wah gimana ini? Ini Simkuring mau jelaskan ilmu bahasanya dulu, sebab kalau Simkuring sudah diberitahu salah, penjelasan salah. Kalau dikata budak, conge, nggak denger. Ambilkan Habib kopi, dibawain sendal, conge lo. Tuh, jadi sebelum menjelaskan sesuatu, Simkuring nanya dulu bahasanya. Tuh, makanya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, maksudnya itu. Aranjen dengan bahasa Sunda jangan hilangkan, itu bahasa ibu Aranjen sebagai orang Sunda. Tapi bahasa Indonesia wajib. Biar nggak paham tapi tahu. Tuh, kenapa bahasa Indonesia dijadikan bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa negara kita yang resmi, sehingga tidak menimbulkan salah paham, salah arti ketika orang yang tidak mengenal bahasa Sunda tapi dibicara dengan bahasa Indonesia, dia tidak salah. Tuh, tak ada persatuan Indonesia tanpa bahasa Indonesia, sebab antara bahasa dengan bahasa lainnya berbeda suku, berbeda bahasa, kan begitu. Tapi dengan mengerti dan paham maksudnya bahasa Indonesia, seperti budak atau conge itu kurang dengar, itu bahasa Indonesia. Tuh ngeliat, duduk sama dengan calik, tuh itu bahasa Indonesia tuh duduk, kan begitunya. Tuh, dengan adanya bahasa Indonesia berarti semua suku, semua provinsi, semua desa dipersatukan dengan bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa orang. Tuh, Sunda, Jawa, Madura, Kalimantan, Ambon, Batak, Betawi, itu bahasa asli orang, kan begitu. Tapi bahasa nasional untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia satu bahasa. Tuh, bahasa Indonesia. Makanya anak tanya, dungu atau dongo, bahasa Sundanya apa? Anjen jawab, torek budak. Ya, torek budak, apa artinya? Kurang dengar. Bukan itu dungu. Dongo bukan kurang dengar, bukan. Apa celo? Belet sami sarang dongo. Nanya sekarang Simkuring tanya, contoh dongo itu bagaimana? Orang dongo itu jalmi dongo, dungu. Nggak mau?
mendengar tapi tidak peduli dari apa yang dia dengar. Betul begitu ya? Yakin tuh, sepakat tuh begitu? Kembangan. Misalkan, ya, orang mau sembahyang, tuh, nggak ada sejadah, minta tolong sama ini. Pengertian dongo, jadi nanya aranjen dulu. Tuh, kalau di Jakarta dan lingkungan Jakarta, sudah Jakarta, pinggir Jakarta, mudah diberi pengertian dongo, ya orang sudah paham dongo. Nah itu contoh dongo begitu. Berulang kali diberitahu, berulang kali dicontohkan, berulang kali dijelaskan, tetap tak peduli. Itu namanya teh dungu dongo. Terus? Nggak salah tuh ya, Simkuring nggak salah ya. Betul tuh ya, bahasa Sunda dongo sama dengan apa tadi? Hah? Beleguk, bujuk. Beleguk. Jelek amat Sunda, beleguk. Beleguk. Ya Allah, jangan jadikan aku jalmi beleguk. Saya beleguk atau apa? Beleguk, boloho, beleguk, boloto, beleguk, boloto, boloho, naondi, tikotok. Ngantos sudah ya, contoh dungu ngantosnya. Paham dulu bahasa anjen sendiri. Simkuring nggak mau jatuh salah. Kenapa? Sebab kalau Simkuring diberitahu salah oleh aranjen, Simkuring jatuh salah. Sebab kaset ini tersebar kemana saja. Itu Habib Alwi salah. Itu bukan dongok begitu. Nah aranjen yang salah, ngasih tahu Simkuring salah. Tuh, paham bolotok. Apa ini? Boloho, boloto, enak beleguk. Mubalik, namanya keren, pakaiannya kayak Wali Songo. Nah yang mubalik kan kebanyakan orang kurang. Mubalik kebanyakan di Indonesia orang kurang, paham? Orang kurang akal. Separoh beleguk. Mau balik orang kurang nih, mau balik beleguk nih. Dengan pakaian ala Wali Songo. Doa, kaset habis tuh. Assalamualaikum. Jam itu tuh. Allahu Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ila rahmat lil alamin. Kita mau balik beleguk. Beleguk tuh itu, naudzubillah. Ngantosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Kanjeng Rasul Nabi besar urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Gallama yakhlul ahmaq min sitti khisalin." Gallama yakhlul ahmaq min sitti khisalin. Jarang tuh jalmi beleguk, sunyi, kosong, tuh tidak memiliki sitti khisalin, 6 sifat. Orang beleguk tidak sunyi dari memiliki 6 sifat, 6 perbuatan, 6 perilaku. Tuh, jalmi beleguk, waspada. Tuh, jalmi beleguk tidak sunyi, tidak kosong,
tidak lepas dari 6 sifat yang pasti ada di badannya. Itulah makna pendahuluan simkuring. Orang Islam di Indonesia mayoritas jalmi beleguk, tidak mengenali kematian yang mendekat, dan tidak beroleh sadar rasa yang Aranjan sedang dalam penataan kematian yang mengerikan dalam pandang agama. 1. Al-ghadab min ghairi syai'in. Sifat jalmi beleguk, al-ghadab min ghairi syai'. Marah tapi tanpa sebab. Marah, ambek tanpa sebab. Ambek tanpa sebab. Mawa golok di tengah jalan kieu. Mau mana? Ambek. Tanpa sebab asup ke masjid menghancurkan naon teh? Wah. Tuh jalmi beleguk. Katakan yang Rasul, jalmi beleguk tidak kosong dari 6 perilaku yang mengerikan. Marah tanpa satu, marah tanpa sebab. Harusnya anjeun jalan-jalan tendang-tendang pot orang. Jalan, wah, aya kambing. Terusnya dibacok itu kambing. Ya, diinyong teteknya dibacok. Dia kenyang dibacok itu kambing. Dia marah tapi tanpa sebab. Kenapa ini orang fotonya begitu? Paham? Oh, jalmi beleguk. Kalau dikatakan demikian jalmi beleguk, katakan yang Rasul, Aranjan sering lihat TV enggak? Aranjan sering lihat orang tawuran enggak? Aranjan sering lihat orang bakar-bakar enggak? Aranjan sering lihat enggak jalan ditutup-tutup berapa kepentingan jutaan manusia? Sering enggak Aranjan ningali itu? Jalmi beleguk bangsa orang. Bangsa orang tuh diarahkan untuk jadi jalmi beleguk. Martos. Al-ghadab min ghairi, marah tanpa sebab. Kalau anjir marah tanpa simkuring, katakan celak simkuring, mati simkuring, pukul simkuring. Kenapa jadi masjid di mana simkuring memberikan pengawasan Tuhan jeung hancurkeun? Ya tempat Habib Alwi ngajar yuk. Kenapa? Marah sama simkuring kok benda-benda lain dihancurkan. Masyarakat Indonesia kebanyakan jalmi beleguk. Siapa yang menciptakan jalmi bangsa orang jadi beleguk seperti itu? Mengatasnamakan rakyat demi rakyat untuk rakyat, tapi menghancurkan milik rakyat. Saha aranjeunna? Martos tuh, naudzubillah. Kapan orang bangkit dalam hidup semasa masyarakat dibentuk jadi jalmi beleguk? Iraha orang bangkit dalam kehidupan. Iraha orang sesama saudara nyaman, senyum, heureuy. Kalau dibentuk selalu jalmi beleguk di perdesa, di perkota, di perkampung, di perumah tangga dan di ganggang. Artos, itulah kematian yang mendekat tanpa orang menyadarinya. Tuh kematian yang mendekat tanpa masyarakat menyadarinya. Artosnya, udah capek GOM jadi beleguk lagi. Enggak disebut beleguk, nak tos beleguk. Azan sebentar. Atau maca selawatnya azan. Inilah dia muazin atau orang yang membaca azan di Palestina pada saat Israel menyerang Gaza. Azan Palestina. Gimana tuh bunyi azan?
bom menyertai Gaza. Roket-roket Israel menyerbu masjid dan musola. Orang-orang kecil, anak yang sedang bunting, hamil dan lainnya digiles oleh panser si beleguk Israel. Hamas berkata telah menembak 10 tentara Israel, tapi nggak mati, semen beleguk doang. Pesawat-pesawat Israel telah membumi hanguskan masjid-masjid di Palestina, di kota Gaza, dan menghancurkan bangunan sekolah PBB. Sekjen PBB Ban Ki-moon terpeleset asup ke Ujung Jaya. Para penderita yang terkena bom-bom Israel masuk ke rumah sakit tanpa diobati, langsung disuntik mati. Ayeuna nu maca azan teh tos paeh karena beleguk. Tos ya. Terima kasih saya ucapkan kepada tukang baca azan di Masjid Gaza. Beliau bernama Robocop si beleguk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi ingat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah pelihara. Enggak ada aba-aba dalam artian ya sehat semuanya. Tadi saya sudah ngobrol sama Bu Nina dari Pondok Pesantren Matlaun Najah, istri almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Abdurrahim Musa. Ana punya keinginan maulid di Pondok Pesantren Matlaun Najah bulan April tanggal 28 tahun ini. April ini kan masih Januari, Februari, Maret, April. Tuh pokoknya pengajian bulan April, akhir bulan, malam Rebu keempat bulan April. Ane minta sama Bu Nina maulid di Pondok Pesantren Matlaun Najah bulan April tanggal 28 malam Rabu kaopat. Ingat tuh, jangan salah, jangan jadi beleguk. Sumpel piteng. Kalau di sana malam Rebu kaopat bulan April kaping 28, maka masyarakat Narimbang terserah mereka tetap simkuring pada pengawasan malam Kemisnya orang bikin maulid di Masjid Baitul Mukminin. Kalau tokoh-tokoh maupun guru agama, ya tokoh masyarakat, Bapak Kades dan lainnya para desa menghendaki malam lain, silahkan bikin. Tidak apa-apa, tapi buat simkuring tetap pengawasan orang bulan April di Masjid Baitul Mukminin. Maulid heula baru pengawasan. Tuh itu, ngertosnya? Tong jadi jalmi beleguk nih. Oh ya, Habib bilang maulid libur bulan April, gelo. Bisa begitu, salah paham, salah dengar. Tuh sudah diulang berkali-kali. Simkuring maulid insyaallah bulan April di Matlaun Najah Ujung Jaya kaping 28 Selasa malam Rabu bulan April. Pemilu kan kedengarannya bulan
April tanggal 9 kadang-kadang, biar yang pemilu, kewajiban orang hanya mencolok yang anjing anggap baik. Ya, namanya kan belum baik, baru orang sangka baik. Ini orang baik, mudah-mudahan colok, sudah kewajiban orang sebagai warga negara kan gitu, sudah. Jangan tidak milih, nggak boleh pilih. Niatkan, jadikan pilihan anjen pahala buat aranjen, selesai. Dunia bisa jadi pahala, agama bisa masuk neraka kalau salah niat. Tuh, biar tahu ilmu. Cari orang baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam pandangan orang baik dalam agama. Kalau baik agamanya, insya Allah kurang-kurang dikit tetap dia baik dalam agama. Sebab kita manusia tidak sempurna. Tuh. Jadi April di Ujung Jaya, Kaping 28, pengawasan SIMkuring di sana, Maulid di sini, SIMkuring malam 29-nya. Kalau warga masyarakat Ajangan Mastur dan guru-guru di lingkungan Ujung Jaya, Narimbang, ya tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang menghendaki malam lain, terserah mereka. Pokoknya SIMkuring datang kemari bulan April mengadakan Maulid. Tabu sarapan sudah mulai, ya 1 jam selesai baru pengawasan atau kayak gitu ya, siraman rohani dah barangkali. Kalau orang hapunten sudah nggak butuh siraman. Aranjen yang Allah Ta'ala kehendaki dapat bertatap muka dengan SIMkuring di majelis ilmu, tak butuh siraman apapun. Ngertos? Orang tidak butuh siraman rohani dari siapapun. Selesai. Di mata SIMkuring, aranjen tak butuh siraman rohani dari siapapun. Tidak butuh. Kenapa? Orang sudah sekian tahun bukan lagi disiram, tapi sudah sedang diberi pupuk-pupuk kesuburan dalam sebuah lingkungan, kesuburan dalam kesadaran, kesuburan dalam perbuatan, kesuburan dalam kebersamaan, kesuburan yang menguntungkan semua. Lantas siraman rohani mana yang orang butuhkan? Tidak butuh. Nah, ngertosnya buang-buang hartos. Begitu jadi prinsip pemuda Islam, pemudi Islam. Kami tidak butuhkan siraman rohani. Kami butuhkan Anda datang mendidik kami, menumbuh kembangkan apa yang kami miliki dalam bentuk potensi. Begini. Itu yang kami butuhkan. Aranjen tak membutuhkan siraman rohani dari siapapun. Selesai. Sekian tahun orang di majelis ilmu. Wah, yang seharusnya subur, tumbuh dan berkembang. Tapi karena orang tidak menyadari kematian yang terus merusak semua tanaman, pada akhirnya selamat jalan. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang Anda yakini bahwa kalian punya diri, apa yang ku yakini sebagai keberuntungan hidup melalui agamaku, tetap ku jalani sampai aku mati. Lana amaluna walakum amalukum. Berbuatlah kalian sekehendak apa yang kalian kehendaki, toh akhirnya mati neraka abadi. Kami berbuat dengan apa yang kami yakini sebagai keyakinan kami, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ilmu dan tuntunan dari guru-guru sebelum Habib Alwi. Kami jalani sampai sekarang, sampai mati. Lana amaluna walakum amalukum. Gitu jadi muda-mudi Islam. Begitu gambaran muslim muslimat yang mati su'ul khatimah. Tak terkecoh dengan apapun yang bisa ditampilkan. Tak terbuai dengan apapun bahasa yang mengumandang demikian indah, padahal membuahkan aranjen jalmi beleguk. Kita minta doa kepada tukang azan Gaza yang pura-puranda gara-gara bom Israel. Lihat Arab ancur-ancuran, mampus lu Arab. Palestina babak bulur, mampus lu Palestina. Kenapa? Kalau aranjen sesama warga saja sudah saling memukul, aranjen sesama warga sudah saling membunuh, aranjen sesama warga sudah saling mengepal tangan untuk sama memukul, mampuslah kalian. Musuh melihat, musuh hancurkan. Aranjen sudah dalam lemah, adu domba sesama sedang berjalan, musuh lihat kebetulan, bikin habis mereka. Itulah nasib Palestina. Ngertos? Dia sama dia sendiri saling tembak, dia sama dia sendiri saling menyerang dengan roket. Sedikit berbuat salah, musuh melihatnya tepat, hancurkan mereka sekalian. Siapa yang korban? Yang tak berdosa. Itulah siksa Allah Ta'ala. Lihat tukang azan Palestina, dia tembak pakai roket, lompat terus. Tuh, nggak kena ditembak sama Israel.
deng. Deng. Ada Israel gila, murid Habib bisa lompat begitu kena peluru. Jawab Israel, Israel, lu peleguk. Jawabnya memang kia. Memang jalannya begini, ya. Bukan begitu kita makan. Pas ditembak dong, emang dia gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya latif ya latif ya latif, utubina fi majrabil maqadir. Allahumma ya latif ya latif ya latif, utubina fi majrabil maqadir. Allahumma ya latif ya latif ya latif, utubina fi majrabil maqadir. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على بركات الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشياء. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشياء والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.